Hello students, our next point is rotational analog of force, moment of force. This is a MCQ type questions. The rotational analog of force in linear motion is first weight, second angular momentum, third moment of inertia and fourth torque. त्याचे आन्सर काय येईल ते बघूयात आपण. The rotational analog of force in linear motion is when we apply force of an object, it will tends to move. आपण एखाद्या ऑब्जेक्टवर फोर्स अप्लाय केलं तर काय होईल, तो ऑब्जेक्ट त्याच्या ओरिजिनल पोझिशन पासून थोडासा मूव्ह होईल. इफ वन एंड टू द ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड, एक एंड त्याचं जर फिक्स असेल, देन ऑब्जेक्ट विल रोटेट. द लार्जर अप्लाइड फोर्स द लार्जर टर्निंग इफेक्ट. जेवढं जास्त प्रमाणामध्ये फोर्स असेल, जेवढं लार्ज फोर्स असेल, तेवढा टर्निंग इफेक्ट सुद्धा लार्ज असेल. वी कॅन सी दॅट टर्निंग इफेक्ट इज मोर व्हेन वी अप्लाय मोर फोर्स. ज्यावेळेस टर्निंग इफेक्ट जास्त असतो त्यावेळेस अप्लाइड फोर्स पण जास्त असतो. द इफेक्ट इज लेस व्हेन वी अप्लाइड फोर्स नियर टू फिक्स पॉईंट. ज्यावेळेस इफेक्ट कमी प्रमाणात असतो कधी, ज्यावेळेस आपण फोर्स हे फिक्स पॉईंटच्या जवळ अप्लाय करतो. इट्स कॉल्ड ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. त्यालाच काय म्हणतात, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. तर फॉर्म्युला बघा, L इज इक्वल टू R इंटू P. देन I इज इक्वल टू समेशन MI इंटू RI स्क्वेअर. देन टॉर्क R बार इंटू F बार. आपल्याला फायनल फॉर्म्युला काय मिळाला, R बार इंटू F बार. दिस इज as a rotation refer to direction, torque must be vector quantity. In this material form, torque or momentum of a force is given by tau is equal to R into F bar, where F is the applied force and R is the position vector of point of application of the force from an axis of rotation. Then here is a final equation, tau is equal to R into F bar. This point is completed here. Now the complete answer is weight of an object is a gravitational pull, torque the center of earth and is equal to product of mass of a object and is acceleration due to influence of gravity. So the weight of object of a mass m is, weight is equal to mg, where g is the acceleration due to gravity of object is. The weight of object is always directed towards center of earth. बघा, weight of object is always directed towards center of earth. So it is not a rotational analog of a force in linear momentum. त्यामुळे ते रोटेशनल ॲनालॉग ऑफ अ फोर्स इन लिनियर मोमेंटम होऊ शकत नाही. अँग्युलर मोमेंटम होऊ शकतं का? इन लिनियर मोशन द लिनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी गिव्ज अ मेजर ऑफ ट्रान्सलेटर मोशन. तर अँग्युलर मोमेंटम काय आहे इन लिनियर मोशन. लिनियर मोशन तर माहितीच आहे आपल्याला, एका सरळ रेषेमध्ये ऑब्जेक्ट जर मूव्ह होत असेल तर त्याला लिनियर मोशन असे म्हणतात. अँड the momentum of body gives a measure of its translator motion. Analog to a linear momentum and angular momentum gives the measure of a turning motion of a body. The angular momentum of body rotating about a fixed axis is defined as moment of linear momentum of a particle about the axis and is measured by a product of linear momentum and perpendicular distance from the line action. तर angular momentum ची definition बघितली. L is equal to R bar into P bar. It is a product of, काय सांगितले बघा, it is linear momentum of the particle about the axis is measured by product of linear momentum and the particular distance from the line of action. So L bar is equal to R bar into P bar.
So angular momentum is the rotational analog to the linear momentum. So the angular momentum is the rotational analog of linear momentum. थर्ड आपला ऑप्शन काय आहे बघा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे काय? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स ॲक्सिस इज डिफाइंड ॲज sum of product of masses of a particle constituting the system of a square of their respective distance from axis of rotation. Moment of inertia I ने दाखवतात. and the moment of inertia of a rigid body. एखाद्या rigid बॉडीचा moment of inertia कसा काढायचा? about fixed axis is defined as sum of product of masses. त्यामधील masesचा sum of product of masses and particle constituting the system of square of their respective distance. त्या दोन masses मधलं जे distance आहे त्याचा square आणि त्याचा summation म्हणजे moment of inertia. So I is equal to summation I is equal to 1 up to n mi ri square. This is the rotational analog mass of a linear motion. आता फोर्थ ऑप्शन काय होता? टॉर्क. टॉर्क is a turning effect of a force. टॉर्क म्हणजे काय? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स. ज्या मोशनमध्ये ऑब्जेक्ट टर्न होतो त्याचा इफेक्ट आपण टॉर्कने सांगतो. टॉर्क इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. रोटेशनच्या ॲक्सिसचा टर्निंग इफेक्ट म्हणजे टॉर्क होय. अँड इज मेजर्ड ॲज अ प्रोडक्ट ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स. ते कसं मेजर करतात? प्रोडक्ट ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स. सो आर बार इंटू एफ बार अँड द पर्टिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन द लाईन ऑफ ॲक्शन्स. आर बार हे काय आहे? दोन्हीमधलं डिस्टन्स आहे. सो पर्टिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन लाईन ऑफ ॲक्शन ऑफ अ फोर्स अँड ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. ॲक्सिस ऑफ रोटेशनमधलं आणि डिस्टन्स कशामधले? लाईन ऑफ ॲक्शन. ह्या दोन्हीमधलं डिस्टन्स आपण आरने दाखवतो. सो टो इज इक्वल टू आर बार इंटू एफ बार. टॉर्कचा फॉर्म्युला काय आहे तो लक्षात ठेवा. टो इज इक्वल टू आर बार इंटू एफ बार. सो द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन डी. आपल्याला करेक्ट आन्सर काय मिळालं? आन्सर डी. रोटेशनल ॲनालॉग ऑफ अ फोर्स इज टॉर्क. लक्षात ठेवा. MCQ टाईपमध्ये क्वेश्चनमध्ये विचारलं जाऊ शकतं. रोटेशनल ॲनालॉग ऑफ अ फोर्स इज टॉर्क. So correct answer is option D. This point is completed here. Our next point is couple and its torque. आता couple म्हणजे काय हे बघूयात आपण. A pair of forces consisting of two forces of equal magnitude acting in opposite direction. Two types of forces घेतलेले आहेत पण असे की ज्याची मॅग्निट्यूड सेम आहे आणि ते अपोजिट डिरेक्शननी ॲक्ट होतात. तर डिफरंट लाईन ऑफ ॲक्शन इज कॉल्ड कपल. त्याच डिफरंट लाईन्स ऑफ ॲक्शनला आपण कपल असे म्हणतो. ए पेअर ऑफ फोर्सेस कन्सिस्टिंग ऑफ टू फोर्स ऑफ इक्वल मॅग्निट्यूड ॲक्टिंग इन अपोजिट डिरेक्शन along different lines of action is called couple. It is used to release a purely rotational motion. हे कशासाठी वापरतात? It is used to release a purely rotational motion. आणि नेक्स्ट पॉइंट होता आपला टॉर्क म्हणजे काय? A moment of couple or rotational effect of a couple is called torque. कपलच्याच रोटेशनल इफेक्टला आपण टॉर्क असे म्हणतो. त्यानंतर टॉर्क और मोमेंट ऑफ कपल त्याचं इक्वेशन बघूया. ही फिगर बघा 4.8 टॉर्क ऑफ कपल shows a couple consisting of two forces F1 and F2. टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अपोजिटली ॲट करतात ऑफ इक्वल मॅग्निट्यूड. या दोन्ही फोर्सची मॅग्निट्यूड कशी आहे? इक्वल आहे. अँड अपोजिट डिरेक्शन ॲक्टिंग अलॉंग ए डिफरंट लाईन्स ऑफ ॲक्शन
सेपरेटेड बाय ए डिस्टन्स r. r या डिस्टन्सने आपल्याला हे इथे सेपरेट केलेले दाखवलेलं आहे. करस्पॉन्डिंग पोझिशन वेक्टर should be defined with reference to a lines of action of forces. Position vector of any point of a line of action F1 from line action of F2 is R12. ही लाईन बघा साइन अल्फाने दाखवलेली आहे R12 and the point any point of a line of action from F2 from a line action force F1 is R21. दुसरी लाईन आहे R21. ही साइन बीटाने दाखवलेली आहे. Torque or momentum of couple is then given mathematically as. तर आपल्याला टॉर्क काढायचं आहे किंवा मोमेंटम काढायचं आहे. मोमेंटम ऑफ कपल मॅथमॅटिकली कसं काढायचं ते बघूयात. टो इज इक्वल टू मगाशी आपण फॉर्म्युला बघितला R इंटू F. तर इथे दोन टाइप्स ऑफ फोर्सेस आहे. सो R12 हा R12 इंटू F1 इज इक्वल टू R21 इंटू F2. From figure it is clear that R1 sin alpha is equal to R21 sin beta. म्हणजेच R1 sin alpha हे डिस्टन्स हे कशाचे इक्वल आहे R21 sin beta इज इक्वल टू R. R हे टोटल डिफरन्स दोन लाईन मधलं डिस्टन्स आहे. इफ mod F1 is equal to mod F2 is equal to F, the magnitude of torque is given by. So tau is equal to R12 F1 sin alpha. मग sin alpha आणि R12 sin alpha हे काय कशाचे इक्वल आहे R21 sin बीटाच्या. सो tau is equal to ह्या दोन्ही क्वांटिटीज इक्वल्स असणार आहेत. tau is equal to काय आहे बघा R12 F1 sin alpha is equal to R21 F2 sin beta is equal to हे टोटल काय आहे R into F. It is clearly show that the torque corresponding to given couple, the moment of given couple is constant. त्यामुळे याच्यावरून आपल्याला काय समजतं moment of given couple is constant. That is, it is independent of point of application of forces or position of axis of rotation, but depends only upon magnitude of either forces and separation between line of action. त्यानंतर बघूयात डिफरन्स बिटवीन मोमेंट ऑफ फोर्स अँड मोमेंट ऑफ कपल. आता मोमेंट ऑफ फोर्स मध्ये आणि मोमेंट ऑफ कपल मध्ये काय डिफरन्स आहे ते बघूयात. आता टो इज इक्वल टू आपल्याला माहिती आहे टो इज इक्वल टू R इंटू F. देअरफॉर मोमेंट ऑफ कपल त्याचं इक्वेशन काय मिळालं R12 इंटू F1 इज इक्वल टू R21 इंटू F2. आता आपण मॅथमॅटिकल इक्वेशन पाहिलं तर आपल्याला काय मिळालं कपलचं मोमेंट ऑफ कपल टो इज इक्वल टू R12 इंटू F1 इज इक्वल टू R21 इंटू F2 आणि हे टो इज इक्वल टू R इंटू F. तर मोमेंट ऑफ कपलचं सेकंड पॉईंट आहे टो डिपेंड्स ऑन द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन अँड द पॉईंट ऑफ ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स. टो कशावर डिपेंड आहे टॉर्क कशावर डिपेंड आहे द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन अँड पॉईंट ऑफ ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स. आणि इकडे टॉर्क डिपेंड ओनली अपॉन टू फोर्सेस. दोन टाइप ऑफ फोर्सेसवर टॉर्क डिपेंड आहे. दॅट इज इट इज इंडिपेंडंट ऑफ ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. म्हणजेच ते ॲक्सिस ऑफ रोटेशनवर डिपेंड नाही और पॉईंट ऑफ ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्सेसवर पण डिपेंड नाही. ते फक्त टू टाइप्स ऑफ फोर्सेसवर कपल डिपेंड असतं. थर्ड पॉईंट बघूयात. इट कॅन प्रोड्यूस translational acceleration also if axis of rotation is not fixed or if friction is not enough. Third point बघा. It can produce translational acceleration also
इफ द ॲक्सिस ऑफ रोटेशनल, ट्रान्सलेशनल ॲक्सलरेशन होते इफ ॲक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड. कधी होते? ज्यावेळेस ॲक्सिस ऑफ रोटेशन हे फिक्स नसतो. और इफ फ्रिक्शन इज नॉट इनफ. इकडे बघूयात कपलमध्ये does not produce by does not produce by translational acceleration. कपल हे ट्रान्सलेशनल ॲक्सलरेशनमुळे प्रोड्यूस होत नाही. बट इट इज प्रोड्यूस ओनली रोटेशनल और अँग्युलर ॲक्सलरेशन. कपल कधी प्रोड्यूस होतं? ज्यावेळेस रोटेशनल आणि अँग्युलर ॲक्सलरेशन होतं त्यावेळेस कपल प्रोड्यूस्ड होत असतं. तर 4th पॉईंट बघा, मोमेंट ऑफ फोर्स. Its rotational effect can be balanced by proper single forces. The rotational effect can be balanced by proper single force or by a proper couple. आणि इकडे its rotational effect can be balanced only by another couple of equal and opposite torque. Another couple आणि equal opposite torque मुळे रोटेशनल इफेक्ट बॅलन्स होत असतो. हे झाले डिफरन्स बिटवीन मोमेंट ऑफ फोर्स अँड मोमेंट ऑफ कपल. याचा स्क्रीनशॉट करून घ्या. आणि हा पॉईंट इथे आपला संपलेला आहे, डिफरन्स बिटवीन मोमेंट ऑफ फोर्स अँड मोमेंट ऑफ कपल. थँक्यू.